गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तमने एम थशे कि साहेब तमे क्या जता रह्या अने आ पाछा मने क्या लई आव्या अने आ अमने शुं देखाय छे, बराबर ने। चलो तो आपणे आगळना विडियो लेक्चर में जे अभ्यास कर्यो छे, आगळना विडियो लेक्चरना अभ्यासनुं अहींया रिविजन व्यवस्थित समजाय एना माटे थोड़ाक नमूनाओ तैयार करीने तमने रिविजन करावવાનો मैं प्लान करेलो छे, बराबर। तो आपणे मैक्सिमम बने एटला प्रयत्नोथी सरळताथी समजाय ए हेतुसर आजे अत्यारे आपणे विडियो उतारવાનો प्रयत्न कर्यो छे, बराबर। चलो तो अत्यारे आपणे जे वात करीए छीए, सौप्रथम आपणे ज्यारे एकम कोषमां परमाणुनी गोठवणीनी ज्यारे वात करी हती त्यारे एमां वात करी हती कि आपणे एक परिमाणीय स्तर એટલે પહેલાં તમે જોઈ શકો છો આ 1 2 3 આવી રીતે એક લાઈન ગોઠવતા હતા આપણે। તો અહીંયા તમે લાઈન ગોઠવતા જાઓ તો આવી રીતે એક લાઈન તમે જ્યારે ગોઠવો તો આ જે ગોઠવણી તૈયાર થઈ એને એ પ્રકારની થપ્પી આપણે કીધી હતી। આ જે ગોઠવણી તમારી તૈયાર થાય હું એના આ જે છે આ પ્રકારની ગોઠવણી એને હું અહીંયા આપું છું आ ए प्रकारનું स्तर। आ परमाणुનું તમે સવર્ગાંક જો વિચારો તો આ પરમાણુ છે બીજા કેટલા પરમાણુ સ્પર્શ કરે છે, એક આ અને એક આ। જો આ અત્યારે ભૂલી જજો, એક જ સ્તર છે, એક જ લાઈન છે, તો બે પરમાણુને સ્પર્શ કરે છે માટે એનો સવર્ગાંક કેટલો કીધો તો આપણે? 2 કીધો તો, ખ્યાલ છે ને। હવે દ્વિપરિમાણમાં જ્યારે આપણે આવતા હતા ત્યારે દ્વિપરિમાણમાં આપણી પાસે બે પોસિબિલિટી હતી, એક ચોરસ ક્લોઝ પેકિંગ રચના અને એક ષટકોણીય ક્લોઝ પેકિંગ રચના। તો જ્યારે એ પ્રકારની થપ્પી ઉપર એક્ઝેક્ટલી એની બંધબેસતી ડાયાગ્રામ તમે જોઈ શકો છો, આ જુઓ છે એક્ઝેક્ટલી બંધબેસતી એક દડી પર બીજી। તો બીજી થપ્પી જે તૈયાર થઈ એ, આ ત્રીજી તે તૈયાર થઈ એ, એટલે આમ એ પ્રકારનું પુનરાવર્તન થાય, એ પ્રકારનું। तो आपने चौरस क्लोज पेकिंग रचना जोवा मळे ने। चौरस क्लोज पेकिंग रचना में तमे जुओ तो आ एक मध्यस्थ परमाणु तमे इमेजिन करो केटला परमाणुने स्पर्श करे छे। जुओ जी, आप एक परमाणु तो क्या 1 2 3 4 देखाय छे। जो आने आसपास तमे जुओ तो 1 2 3 4 केटला परमाणु स्पर्श करे छे? 4 परमाणुने स्पर्श करे छे माटे आपणे आने चौरस क्लोज पेकिंग रचना 1 2 3 4 केवी रचना कीधी थी? चौरस क्लोज पेकिंग रचना आपणे कीधेली। हवे आ चौरस क्लोज पेकिंग रचना में आपणे त्रिपरिमाणीय स्ट्रक्चरनी ज्यारे वात करीए त्यारे आ एक प्रकारनुं जे स्तर तैयार थयुं आ आखाने आपणे ए स्तर कीधुं। आवा जो आनी पाछळ आपणे गोठवता जईए, अमे तमे डायाग्राममां दर्शाव्युं तमे जोई शको छो। आ ए प्रकारनुं आखुं स्तर, आ एक दीवाल आखी जे तैयार थई आ ए एनी पाछळ फरी पाछुं आ तमे जुओ तो ए एम आखो एक समघन जे छे, एक समघन तमे जोई शको छो कि तैयार थाय छे, जेमां कोईपण 4 परमाणुने तमे जुओ तो आ एक 4 परमाणु एक्जेक्टली एनी पाछळ बीजा 4 परमाणुने तमे जोड़ो तो एक समघननी रचना बने छे ने। तो क्या सर बने? तो विचार करो कि आ एक परमाणु बीजा केटला परमाणुने स्पर्श करतो हशे, अथवा तो आनी वच्चे आनी नीचेनो एक परमाणु हशे। आ परमाणु जुओ तो केटलाने स्पर्श करतो के पोताना स्तરના 4 1 2 3 4 आनी पाछळ एक हशे अने आनी उपर एक हशे, तो कुल केटला परमाणु? आनी उपर आवी रीते एक परमाणु हशे ने। हाँ, बराबर। तो आ एक परमाणु है बीजा केटला परमाणुने स्पर्श करे छे? तो के सर बीजा कुल 6 परमाणुने स्पर्श करे छे माटे एनो सवर्गांक जे छे ए सवर्गांक केटलो थयो कहेवाय? एनो 6 सवर्गांक थयो। आ बात करी चौरस क्लोज पेकिंग रचना में तमने चौरस क्लोज पेकिंग रचनानी समझण 3 डायमेंशनल त्रिपरिमाणमां रचना केवी रीते थाय ए मैं तमने समजाव्युं। हवे बात हूँ तमने करूँ अहींया षटकोणीय क्लोज पेकिंग रचना माटे, बराबर। चलो तो आ षटकोणीय क्लोज पेकिंग रचना माटेनुं आपणे द्विपरिमाणीय स्तर हतुं। पहेला आपणे वात करी हती प्रमाणे आम आपणे कीधुं हतुं कि ए प्रकारनी थप्पी छे एनी नीचे ज एक्जेक्टली बीजी मूको तो ए थयुं। हवे धारो के तमे आ जे गोठवणी छे आ एने ए प्रकारनी गोठवणी कहो। आ ए प्रकारनी गोठवणीथी उत्पन्न थती खांच, जो आ खांच, बराबर। आ खांच में तमे परमाणु गोठो तो आ जे थप्पी तैयार थई कया प्रकारनी थप्पी थई? आना करता विपरीत बी थई। बी नी उत्पन्न थती खांच में आ खांच एमां फरी पाछो परमाणु गोठवो छे ते कई थई? ए थई। तो ए बी प्रकारनी गोठवणीनुं पुनरावर्तन अहींया थाय। हवे फरी पाछो अहीं तमे परमाणु गोठवो, जो खांच में गोठवता जाओ तो फरी पाછી पहेला जे पुनरावर्तन थाय छे जो थाय ने थी ए बी ओके। तो आ ए बी प्रकारनी गोठवणी थाय छे ने ए बी प्रकारनी गोठवणीमां तमे परमाणुनो सवर्गांक इमेजिन करो
બરાબર. ડાયાગ્રામમાં તમે આ આકૃતિ પરથી જોઈ શકો છો. અહીંયા સ્ક્રીન પર તમને મેં આ એક પરમાણુ અલગ દર્શાવ્યો છે. આ એક પરમાણુને ઇમેજિન કરો, કેટલા પરમાણુને સ્પર્શ કરી શકે? 1 2 3 4 5 6. કેટલા પરમાણુ સ્પર્શ કરે છે? 6 પરમાણુને સ્પર્શ કરે છે. માટે આનો સવર્ગાંક છે કેટલો જોવા મળે છે? 6. ષટકોણીય ક્લોઝ પેકિંગ રચના તૈયાર થાય છે. આ 2 પરમાણુ, ષટકોણીય ક્લોઝ પેકિંગ રચના. બરાબર. હવે જે છે ખૂબ અગત્યની વસ્તુ હતી જે સમજવાની છે અહીંયા, એના માટે જ અમે મોડલ્સ તમને તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન મેં કરેલો છે. હવે પછી આપણે શું સમજતા હતા તો કે આપણે એમાં પ્રથમ સ્તર પર બીજા સ્તરની ગોઠવણી કરી ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર બનાવતા હતા, સ્થાનની રચના કરતા હતા. તો આ એક પ્રથમ સ્તર. હવે આને મેં આપી દીધું હતું કેવું સ્તર? આ પ્રથમ સ્તર એ પ્રકારનું સ્તર હતું. પહેલી ગોઠવણીમાં શું કરતા હતા કે પ્રથમ સ્તરના જે ત્રિકોણીય છિદ્ર છે એ જરા જુઓ, ત્રિકોણીય છિદ્ર કયા છે? જો આ એક ટ્રાયેંગલ છિદ્ર બને છે આ 2 પરમાણુથી, આ બીજું, આ ત્રીજું બને છે. એ ત્રિકોણીય છિદ્રને ઢાંકતી રચના, એટલે એના ઉપર પરમાણુ ગોઠવું છે. આ ગોઠવું, આ બીજો પરમાણુ ગોઠવા. તો આ 3 પરમાણુ, 1 2 અને 3, અને આ ચોથો પરમાણુ એનાથી અહીંયા નીચે, અહીંયા બરાબર, આમાં અહીંયા પાછળની બેઝ છે તમને નહીં દેખાય એટલે નહીં ખ્યાલ આવે, પણ આ તમે પર ઇમેજિન કરી શકો ને. આ 3 પરમાણુ અને એક આ ચોથો પરમાણુ. સપોઝ કે આમ વાત કરો, જો 1 2 3 અને આ ચોથો અહીંયા ગોઠવું હોય તો આ ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર તમારું તૈયાર થાય કે ન થાય? 1 2 3 અને આ ચોથો પરમાણુ. તો આ ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બને છે. તો આ બધા જ તમારા ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બને છે. પણ તમે જ્યારે પરમાણુની ગોઠવણી કરો તો બધા છિદ્ર ઢંકાતા નથી. સપોઝ કે આ છિદ્ર જુઓ, આ છિદ્ર જુઓ જરા, આ છિદ્ર, આ છિદ્ર તમે ઇમેજિન કરો. જો આ 3 પરમાણુ, આ 3 ત્રિકોણ થયા, આ 1 2 3, આ છિદ્ર ઇમેજિન કરો. પ્રથમ સ્તરના 3 પરમાણુ, 1 2 3, અને એની ઉપરના સ્તરના બીજા 3 પરમાણુ, 1 2 3. એનાથી બનતું આ છિદ્ર, એટલે આ કેવું થયું? અષ્ટફલકીય છિદ્ર થયું. જુઓ જી, આ 3 પરમાણુનું ત્રિકોણ ટ્રાયેંગલ આવું બને છે. જુઓ જી, 1 2 3, એનું ટ્રાયેંગલ આવું બને છે, બને છે. અને આ 3 પરમાણુ એની ઉપર ગોઠવ્યા છે અને એનું ટ્રાયેંગલ જુઓ આવું. આના કરતાં ઊંધું બન્યું આવું બને ને. જો આ 1 પરમાણુ, 1 2 3, અને આ જે છિદ્ર તમને જોવા મળે એ છિદ્ર એટલે તમારું અષ્ટફલકીય છિદ્ર જોવા મળે છે. ક્લિયર છે દરેકને? તો ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્રની રચના કેવી રીતે થાય મેં તમને વાત અહીંયા કરી. આ ખ્યાલ આવવો જોઈએ. આ પરમાણુ આપણે મેં ગોઠવી દીધા છે અને એ પહેલાં કરતાં અલગ સ્તરની રચના થાય એટલે બી પ્રકારનું સ્તર. આ આખું એ પ્રકારનું, એની ઉપર બી પ્રકારનું લેયર બને છે ને? બરાબર. ચાલો, તો આ આપણે મેં તમને વાત કરી. હવે જરા કલ્પના કરો, અને આપણે ત્યાં એક બહુ અગત્યની વાત કરી હતી કે ભાઈ જો એકમ કોષમાં ભાગ લેતા પરમાણુની સંખ્યા, શું વાત કરી હતી? જો શું વાત કરી હતી? જો કે જો એકમ કોષમાં ભાગ લેતા પરમાણુની સંખ્યા n હોય તો અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? n. અને ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર એ કેટલા થવાના છે? 2n. આ મોસ્ટ આઈએમપી વાત તમને કીધી હતી ને અત્યારે તમારે આને એક્સેપ્ટ કરીને ચાલવાનું હતું. બરાબર. કેવી રીતે થાય છે હવે આપણે આગળ નેક્સ્ટ વિડીયો જ્યારે હમણાં અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે આગળ હું તમને જ્યારે સ્થાન સમજાવું એમાં તમને ડિટેલમાં ખ્યાલ આવશે. તો અહીંયા સુધી મેં તમને વાત કરી હતી આ તમારી દ્વિપરિમાણની અહીંયા રચના તૈયાર થઈ ગઈ. બરાબર. દ્વિપરિમાણ એટલે બીજા સ્તર પર ત્રીજું સ્તર ગોઠવાયેલું છે. શું કર્યું છે આપણે? આ પરમાણુ ગોઠવ્યા છે. બરાબર. હવે અહીંયા જે છે મારે ત્રીજું સ્તર ગોઠવવું છે. તો વોટ વી કેન ડુ, આપણે શું કરી શકતા હતા? તો કે એમાં મેં વાત કરી હતી કે ભાઈ આ જે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બને છે બીજા સ્તરનું, જો આ ઇમેજિન કરો, આ ટ્રાયેંગલ 1 2 3 અને આ ચોથો પરમાણુ છે. જો અહીંયા જો આ ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બીજા સ્તરથી બનતું હતું. આ બીજા સ્તરથી બનતું ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ઢાંકો એટલે આ ઢાંકી દીધું. જો તો એક્ઝેક્ટલી નીચેનો જે પરમાણુ છે આનું હું ખોલું છું. હવે હું જુઓ જી,
આ પિંક કલરનો પરમાણુ દેખાય છે, રેડ કલરનો, એક્ઝેક્ટલી એની ઉપર બંધ બેસતો આવી જાય છે. આમ હજી પરમાણુ ગોઠવો, એની બાજુમાં બીજા ગોઠવવા હોય તો એની બાજુમાં તમે બીજા ગોઠવો એટલે તમને નીચેનું જે લેયર છે એના જેવું જ એક્ઝેક્ટલી બીજું લેયર તમને જોવા મળે. હા, બરાબર. એટલે તમને એબી પ્રકારની થપ્પી, એબી પ્રકારની થપ્પી જોવા મળે તો HCP હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ રચના જોવા મળે છે. હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેકિંગ રચના તમને જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને ભાઈ? હવે એનો સવર્ગાંક આપણે જરા વિચારવાનો છે અહીંયા, બરાબર. એનો સવર્ગાંક, એક પરમાણુ બીજા કેટલા પરમાણુ સ્પર્શ કરે એ હું તમને શીખવાડીશ. હવે ઇમેજિન કરો જસ્ટ કે આપણે કયો પરમાણુ લઈશું, નીચેનો પરમાણુ લઈએ. આ પરમાણુ કેટલા પરમાણુ સ્પર્શ કરશે? તો કે પોતાના સ્તરના 6, એ તો છે જ, 1 2 3 4 5 6, અને એની ઉપરના 3. આ રીતે પરમાણુ ગોઠવેલા તમે અહીંયા તમે મૂકો કે એને સ્પર્શ નથી કરવાનો, આ બાજુ મૂકો સ્પર્શ નથી. તો આ એની ઉપરના સ્તરના કેટલા પરમાણુ સ્પર્શ કરે છે? તો કે 3. આવું એક્ઝેક્ટલી ટ્રાયેંગલ હજો, જે આ ટ્રાયેંગલ અહીંયા છે એવું એક્ઝેક્ટલી ટ્રાયેંગલ ક્યાં હશે? આની નીચે હશે. અહીંયા આ ટ્રાયેંગલ નીચે છે. હા, બરાબર. એટલે ધારો કે સપોઝ કે આ એક પરમાણુ છે વચ્ચેનો, તેને પોતાના સ્તરના 1 2 3 4 5 6 પરમાણુ છે. તો આ ટ્રાયેંગલ જો આવું હશે તો એની નીચેનાનું ટ્રાયેંગલ પણ કેવું હતું? સેમ ટુ સેમ રહેવાનું છે. એટલે એબી પ્રકારની ગોઠવણી કહેવાય, બરાબર. પણ પરંતુ અષ્ટફલકીય છિદ્રને જો ઢાંકો, આપણે અહીંયા અષ્ટફલકીય છિદ્ર બનાવી દઈએ. બન્યું અષ્ટફલકીય છિદ્ર દેખાય છે ને? આ જો આ અષ્ટફલકીય છિદ્રને ઢાંકો, એની ઉપર મૂકો પરમાણુ, તો એ પહેલા સ્તર કરતાં કેવું જોવા મળે છે? સ્તર તમને અલગ જોવા મળે છે. ને? જોજો, હું છે ટ્રાય કરું બતાવો. આ જોવો, આ પહેલું સ્તર, બીજું સ્તર વિખાઈ ગયું, આપણે પાછું ફરી ગોઠવી દઈએ. થઈ ગયું. એના કરતાં વિપરીતના ત્રીજું સ્તર, એના કરતાં પણ વિપરીત. ઓકે. તો એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી જે છે એ એબીસી પ્રકારની ગોઠવણી થાય તો આપણને સીસીપી રચના, ક્યુબિક ક્લોઝ પેકિંગ અથવા તો એફસીસી રચના જોવા મળે. જેનો સવર્ગાંક કેટલો થાય? તો કે સવર્ગાંક છે એનો પણ 12 થાય છે. એનો 12 સવર્ગાંક કેવી રીતે થાય આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તેના માટે આ ફરી પાછો એક નમૂનો બનાવ્યો તમને. આ જુઓ, પોતાના સ્તરના કેટલા પરમાણુ થાય છે? તો કે પોતાના સ્તરના 6, 1 2 3 4 5 6. આ જુઓ નીચે તમને દેખાય છે, આ ગોઠવણી મેં કરેલી છે. આ એની ધારો કે આ સ્તર એ છે તો આ કેવું સ્તર થવાનું? બી થવાનું. અને આ કેવું સ્તર? સી. અને આ ફરી પાછો રિપીટ થયું, એબીસી. જો આ ટ્રાયેંગલ તમે જુઓ, 1 2 3, અને આ ટ્રાયેંગલ. આનો ધારો કે ત્રિકોણનો ભાગ ઉપર હોય તો આ ટ્રાયેંગલનો ત્રિકોણ ક્યાં છે? જુઓ નીચે છે. એટલે એમાં આ પ્રકારની ગોઠવણી, સપોઝ કે આ એક પરમાણુ છે, બરાબર, આ પોતાના સ્તરના 6 4 5 6. એક ટ્રાયેંગલ આવું બને છે તો બીજું ટ્રાયેંગલ કેવું બનશે? આવું, બરાબર છે. એટલે એબીસી પ્રકારનું. આ જુઓ, આ એ સ્તર, બી સ્તર, સી સ્તર. એબીસી કેટલો સવર્ગાંક થવાનો છે? તો સવર્ગાંક એનો 12 જ થશે. કેવી રીતે? તો કે પોતાના સ્તરના 6, નીચેનાના 3, એક્ઝેક્ટલી એની ઉપર હશે એના 3. તો ટોટલ કેટલા થવાના છે પરમાણુનો સવર્ગાંક? 6 સવર્ગાંક થવાનો છે. તો આ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે, નમૂના દ્વારા મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે, અહીંયા રિવિઝન કરીને તમને સમજાવ્યું છે. હવે પછી આપણે જે વાત કરવાની છે એ આપણે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્રોના સ્થાન સમજવાના છે. તો હવે આપણે સ્થાન સમજશું. ત્યાં સુધી ફરીવાર એકવાર વાંચી જાઓ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચાલો આપણે આગળ રિવિઝન કર્યું તે પ્રમાણે એક પરમાણીય, દ્વિપરમાણીય, ત્રિપરમાણીય ગોઠવણી, પ્રથમ સ્તર પર બીજું સ્તર, ચોરસ ક્લોઝ પેકિંગ રચના, HCP CCP અથવા તો FCC રચના કેવી રીતે થાય છે તે નમૂના દ્વારા આપણે સમજ્યા. ઓકે, નાવ હવે ખૂબ અગત્યના મુદ્દા પર આગળ વાત કરવાની છે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્રના સ્થાન.
ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનું સ્થાન, અષ્ટફલકીય છિદ્રનું સ્થાન. પહેલાં મારે વાત કરવાની છે ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનું સ્થાન. કેવી રીતે રચના થાય છે ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની એ સમજવા માટે આપણે એફસીસી અથવા તો સીસીપી પ્રકારના બંધારણની મદદથી સમજવાનું છે. એફસીસી અથવા તો સીસીપી પ્રકારની રચનાની મદદથી આપણે સમજીએ છીએ. તો આપણને ખબર છે કે એફસીસી અથવા તો સીસીપી રચનામાં એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? 4 થવાની છે. પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? તો કે 4 થવાની છે. બરાબર. તો એ હિસાબે જોવા જાઓ તો ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા, તેથી ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી થવી જોઈએ? એના કરતાં બમણી, 4 દૂને 8 થવી જોઈએ. કેવી રીતે થાય છે 8 પરમાણુ 8 સંખ્યા એ આપણે સમજવાનું છે. જુઓ, તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જે છે, આ સ્ક્રીન ઉપર ડાયાગ્રામ તમે જોઈ શકો છો કે એફસીસી રચનાનો છે, અને જેમાં તમે આ એક એકમ કોષ છે જોઈ શકો છો. આ એકમ કોષ મેં બ્લુ કલરની લાઈનથી દર્શાવેલો છે. બરાબર. હવે એ એકમ કોષના કોઈ પણ સામસામેની બાજુના 2 વિરોધી પરમાણુ લ્યો. જો આ એકમ કોષની ઉપરની સરફેસ મેં લીધી છે, આ 2 પરમાણુ, આ ખૂણો, તો એની સામેની બાજુ લે નીચે, એના 2 વિરોધી, જો તમે આ બાજુનો લ્યો તો એની સામેની બાજુના થાય. બરાબર. અને આ જે 4 પરમાણુ જોડો એટલે એક એકમ કોષની વચ્ચે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર થાય. તમે અહીંયા સમજવું તો કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, એટલા માટે આપણા સ્ટ્રક્ચર્સ, આ બંધારણની મદદથી તમને હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. કેવી રીતે રચના થાય છે? પહેલી વસ્તુ તો આ એક આખી એફસીસી રચના છે. તમે જોઈ શકો છો 8 એકમ કોષ તમને ડાયાગ્રામ આમાં દેખાતા હોવા જોઈએ. દેખાય છે કે નથી દેખાતા? ગણી લો ચાલો ફટાફટ. 8 એકમ કોષ, તો કે યસ, 1 2 3 4 5 6 7 8 થાય છે. સપોઝ કે આપણે આ ડાયાગ્રામ લઈએ છીએ, આ એક એકમ કોષ લઈએ છીએ. આ એકમ કોષની સામસામેની બાજુ ઉપર અને નીચે લઉં છું. એના 2 વિરોધી પરમાણુ, સપોઝ કે આપણે 2 યલો કલરના લઉં છું, આ 2, તો એની સામેની બાજુના પાછા 2 વિરોધી, એટલે આ 2 થયા. દેખાય છે 2 યલો કલરના? આ 2 યલો, આ 2 યલો. તમને એમ થાય સાહેબ રેડ લઈએ તો આ 2 રેડ, તો આ 2 રેડ થાય છે. આ 4 પરમાણુ 1 2 3 4 જોડો એટલે એક પરમાણુ અહીંયા બરોબર એકમ કોષની મધ્યમાં આ છિદ્રની રચના થાય છે. એ મધ્યના છિદ્રની રચના જે થાય એ ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર કહેવાય છે. આ ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની રચના સ્થાન કહી શકાય. ક્યાં જોવા મળે છે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર? એકમ કોષની કોઈ પણ સામસામેની બાજુ. આ 2 લ્યો તોય ચાલે, આ લ્યો તો એની સામે આ લ્યો, તો આ 2 પરમાણુ, તો અહીંયા કયા લેશું આપણે? આ 2. એક છિદ્ર અહીંયા બરોબર વચ્ચે થવાનું છે. હવે જુઓ જે આવા કેટલા એકમ કોષ જોવા મળે છે? તો કે સાહેબ આવા કુલ 8 એકમ કોષ જોવા મળે. 1 2 3 4 5 6 7 8. દરેક એકમ કોષના મધ્યમાં એક અહીંયા છે, અહીંયા આવશે. સેમ વસ્તુ અહીંયા 4 5 6 7 8. દરેક એકમ કોષના મધ્યમાં એક ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર બને છે. કુલ એકમ કોષ કેટલા છે? આવા 8. તો કેટલા થઈ ગયા? ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર 8 જોવા મળે છે. રિપીટ કરું, ફરીવાર કહું. શું કે ફરીવાર શબ્દો મારા સમજો. આ એક એફસીસી રચના છે. આ એફસીસી રચનામાં મારે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર ક્યાં હશે એ સમજવું છે. જો ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર કેવી રીતે બને છે એ મેં તમને નમૂના દ્વારા સમજાવી દીધું છે. હવે હું તમને ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનું સ્થાન એકમ કોષમાં, સ્ફટિકમાં કેવી જગ્યાએ હોય એ હું તમને સમજાવું છું. તો દરેક એકમ કોષના મધ્યમાં, દરેક એકમ કોષની કોઈ પણ 2 વિરોધી બાજુ લે, ઉપર લ્યો તો નીચે, ડાબી લ્યો તો જમણી, એના 2 ક્રોસ પરમાણુ, આ ઉપરના 2 ક્રોસ, તો આ 2 ક્રોસ, આ 2 આ 2, એક વચ્ચે આ 2 લેશો તો આ 2 એક વચ્ચે બને છે ને? તો દરેક એકમ કોષના મધ્યમાં આવી રીતે એક એક છિદ્ર રચના થાય છે. એટલે 8 એકમ કોષ હોય, બરાબર. અને આનો કોઈ ભાગ નથી પડવાનો. અહીંયા કોઈ પરમાણુ આવશે, એનો કોઈ ભાગ પડવાનો નથી. આ બાજુ કે બાજુ આ પોતાનો એક એકમ કોષ. તો દરેક એકમ કોષના મધ્યમાં આવી રીતે એક છિદ્ર રચના થાય છે. એ છિદ્ર એટલે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર, ટેટ્રાહેડ્રલ છિદ્ર બને છે. બરાબર.
હવે અગત્યની વસ્તુ છે અષ્ટફલકીય છિદ્રનું સ્થાન. પ્રથમ પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે અષ્ટફલકીય છિદ્ર હોવા કેટલા જોઈએ, તો કે ભાઈ એફસીસી અથવા તો સીસીપી રચનામાં પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય છે? 4 પરમાણુ. તો એ હિસાબે અષ્ટફલકીય છિદ્ર કેટલા થવા જોઈએ? 4 છિદ્ર થવા જોઈએ. બરાબર, એન અને 2n વાળી જે વાત આપણે કરી હતી. તો કેવી રીતે થાય છે હવે સમજો, બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. એક અષ્ટફલકીય છિદ્ર એ બરાબર એકમ કોષના મધ્યમાં, આખા સ્ફટિકના મધ્યમાં આવશે એક એકમ કોષ. ચારેય ફલકના કેન્દ્રને તમે જોડો, આ ઉપર, નીચે, ડાબી, જમણી, આગળ અને પાછળ. આ ચારેયના આ રેડ 4 કલર્સ છે, 1 2 3 4 5 and 6. આ ચારેયને તમે જોડો તો એક છિદ્ર બરાબર સેન્ટરમાં તૈયાર થાય છે, જે આખા સ્ફટિકને સાંકળી રાખે છે. આ જુઓ, ઉપર, નીચે, ડાબી, જમણી, આગળ, પાછળ, તો એક છિદ્ર તૈયાર થયું. આ જે છિદ્ર તૈયાર થાય છે એને કહેવાય અષ્ટફલકીય છિદ્ર. અષ્ટફલકીય છિદ્ર. તો એક છિદ્ર છે ક્યાં તૈયાર થવાનું છે, તો કે સમગ્ર સ્ફટિકના મધ્યમાં. સમગ્ર સ્ફટિકના મધ્યમાં એક છિદ્ર. આપણે ટોટલ 4 છિદ્ર ગોતવાના છે, એમાંથી એક છિદ્ર આપણને મળી ગયું અષ્ટફલકીય છિદ્ર. હજી 3ની આપણે ગોઠવણી જોવાની છે. હવે 3 કેવી રીતે થાય છે, બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એ ધ્યાન આપજો. 3 કેવી રીતે થાય છે, બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, સમજો. અહીંયા જો, એક એકમ કોષ એના 4 પરમાણુ, અથવા તો એક સ્ફટિકના 4 પરમાણુ. કેવી રીતે? જો, આ ધારો કે આગળની લાઈન તમે ઇમેજિન કરો છે, આના 2 ખૂણા 1 2 અને એની ફલક આ 4 છે. આવો એક્ઝેક્ટલી એકમ કોષ એની બાજુમાં હશે, આ ફલક અહીંયા છે, તેની બાજુમાં ફલક હશે, તો એ ફલકનું છિદ્ર બીજું, આ 4 પરમાણુ. આ બાજુની બાજુમાં, આ સરફેસ એની બાજુ, એક આ એકમ, આ લાઇનની અથવા તો આ સરફેસની આગળની બાજુ અહીંયા હોવો જોઈએ. સપોઝ આ બધાને જોડો તો એક છિદ્ર આ ધારના મધ્યમાં બને છે. એક છિદ્ર એક એકમ કોષના 3 પરમાણુ. 3 પરમાણુ કેવી રીતે? તો કે 2 કેન્દ્રના 2 ખૂણા પર, આમ તો 4 પરમાણુ થાય, 2 ખૂણા પર અને 2 ફલકના કેન્દ્રમાં, 1 2. બરાબર. અને બાકીના જે છે એ બાકીના પરમાણુ, બાકીના 2 પરમાણુ એ જુદા જુદા એકમ કોષમાં જોડતા એક ધારના મધ્યમાં છિદ્ર તૈયાર થાય છે. ધારના મધ્યમાં છિદ્ર તૈયાર થાય છે. કેવી રીતે? નમૂના પરથી સમજવું પડે આપણે સાહેબ. ચાલો, તો નમૂના પરથી સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ. સપોઝ કે આ આપણી પાસે એફસીસી રચના છે. જુઓ, ચાલો, આ એફસીસી રચના છે. આ 1 2 ખૂણા પરના પરમાણુ છે. એની જ ફલકનો પરમાણુ આ 1 આવો એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છે? એની બાજુમાં અહીંયા હશે. આને હું કરી દઉં, એની બાજુ આ પરમાણુ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? 1 2 3 4, આ 5 અને આવો ક્યાં હશે? એક્ઝેક્ટલી 6 હશે અહીંયા. ખ્યાલ આવ્યો? કેટલા પરમાણુ ટોટલ? 6 પરમાણુ. કયા કયા? 3 પરમાણુ જે છે પોતાના થવાના છે. 1 2 3 4. એક પરમાણુ અહીંયા હશે, એક પરમાણુ આગળ હશે. એટલે ટોટલ પરમાણુ જોડો તો આ એક ધાર છે, એ ધારના મધ્યમાં
એક એકમ કોષ તૈયાર થયો થાય છે। આ એક છિદ્ર તૈયાર થયું। આ જે છિદ્ર જોવા મળે છે એ છિદ્રને અષ્ટફલકીય છિદ્ર થાય છે, પણ આ એક અષ્ટફલકીય છિદ્ર આ એકલાનું નહોતું પાછું। તકલીફ એ પડે છે કે આ એક ધાર આ એકની નથી, આ એક ધાર આવા ચારમાં વિભાજિત છે। પહેલો પ્રશ્ન તે થઈએ કે સાહેબ આ સ્ફટિકમાં ધાર કેટલી છે? જુઓ જી, આ એક સ્ફટિકમાં ધાર કેટલી? જો આ દરેક ધારમાં થવાનું, જો આ 1, આ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ને 12 કેટલી ધાર જોવા મળે છે? 12 ધાર જોવા મળે છે। દરેક ધારના મધ્યમાં પાછો અષ્ટફલકીય છિદ્ર છે। ખ્યાલ આવવું જોઈએ, બહુ અગત્યની વસ્તુ છે આ। ન ખબર પડે તો રિવાઇન્ડ કરીને જો ટેક્સ્ટબુકમાંથી વાંચો, નકર ફોન ઉપર મારો ફરી પાછો સંપર્ક કરો, પણ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે। હું શું કહું છું? 1, 2, 3, 4, 5 અને આ 6 જોડો એટલે ધારના મધ્યમાં એક છિદ્ર તૈયાર થાય છે, એ અષ્ટફલકીય છિદ્ર છે। આવા ટોટલ કેટલી ધાર છે? તો કે આવી ટોટલ 12 ધાર થાય। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 દરેક ધારના મધ્યમાં એક એક છિદ્ર છે, એટલે આવા 12 અષ્ટફલકીય છિદ્ર થયા। પણ એક એકમ કોષ દીઠ કેટલા છિદ્ર થયા? આ ધાર છે એ ધાર ખાલી આ એકલાની થોડી છે, આ ધાર આની એકલાની છે। આ એક એકમ કોષ, આ બીજો, ત્રીજો, ચોથો કેટલામાં વિભાજિત થયેલી છે? 4। આ સેન્ટરનો પરમાણુ સપોઝ કે વિચારી લ્યો, આ સેન્ટરની ધાર વિચારો તો આ એકલાની છે નહીં, 4ની થાય ને। આ એક આટલો ટુકડો ખાલી વિચારો, ઇમેજિન કરો, જો આટલો ટુકડો, આ તો આ આટલો ટુકડો આનો એકલાનો છે, આનોય થાય, આનો છે, આનો છે, આનો છે। તો કેટલામાં ટોટલ વિભાજિત થયેલી છે? દરેક ધાર જે છે એ 4 ભાગમાં વિભાજિત થયેલી છે। એટલે આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે કે દરેક ધાર દીઠ ધાર એ 4 એકમ કોષમાં વિભાજિત છે। તો આવી કેટલી ધાર છે? તો કે 12 ધાર થાય એટલે 12 છિદ્ર થયા। પણ પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ કેટલા થાય? તો કે 1/4 ભાગ આવે, 1/4, 4 તેરી 12, 3 છિદ્ર થાય। તો 3 છિદ્ર ધાર દીઠ, એક છિદ્ર મધ્યમાં ટોટલ કેટલા થયા? 4 થઈ ગયા। આઈ રિપીટ, આ ધાર આ એકની જ નથી, આ એકલાની નથી, આખા હવે એક આખો એકમ કોષ સમજી લ્યો, હવે એક આખો એકમ કોષ સમજી લ્યો એટલે વ્યવસ્થિત સમજ પડશે। આ એક ધાર એ આ એકલાની નથી, આવા ટોટલ કેટલામાં છે? 4માં। આ 1, 2, 3, 4 એટલે અહીંયા જે છિદ્ર તમને જોવા મળે છે, છિદ્ર આ એકલાનું જોવા નથી મળતું, એ કેટલા જણાનું જોવા મળે છે? તો કે 4 જણાનું જોવા મળે। આ છિદ્ર છે આ એકલું નથી, આનું છે, આનું અને આનું। તો પ્રતિ એકમ કોષ દીઠ આના દીઠ આનો કેટલામાં ભાગ આવ્યો? 1/4 આવ્યો, 1/4 અહીંથી, 1/4, 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 1/4 બારે બાજુથી 1/4, 1/4 આવે, ટોટલ કેટલા થયા? 3 છિદ્ર થાય, એક છિદ્ર અહીંયા મધ્યમાં છે, ટોટલ છિદ્ર કેટલા થઈ ગયા? 4 છિદ્ર થાય છે। ખ્યાલ આવ્યો? ખબર પડી? તો આપણે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્રના સ્થાન શીખ્યા છે બાળકો। જો હું ફરી વાર રિપીટ કરું છું કે આ ચેપ્ટર જે છે, આ પોર્શન અહીંયા સુધીનો બહુ ઇમેજિનરી પોર્શન છે, મેન્ટલી ફૂલ પ્રેઝન્ટ લેવું જરૂરી છે। અને ન ખબર પડે ત્યાં ફોન કરીને, મેસેજ કરીને પૂછજો જ, પૂછ્યા વગર આગળ વધશો તો ખબર પડશે નહીં બેટા, બરાબર ને? અહીંયા આપણી મર્યાદા આવે છે, બને ત્યાં સુધી તમને હું અહીંયા સમજાવી શકું છું, બરાબર? નમૂના દ્વારા તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે, પણ હજી જો ન ખબર પડે તો રેડી કરો, સમજો, અંડરલાઇન કરો અને પૂછો, જેટલા કોમ્પ્લિકેશન ઉત્પન્ન થાય બધા પૂછો, જેથી એનું સોલ્યુશન થઈ શકે બેટા, બરાબર છે? ક્લિયર છે? હું ફરીવાર રીત તમને સમજાવી દઉં છું। ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનું સ્થાન, અષ્ટફલકીય છિદ્રનું સ્થાન। ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર શું થશે? તો કે એકમ કોષના મધ્યમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 એકમ કોષ છે, 8ના મધ્યમાં એક એક છિદ્ર તૈયાર થાય। જ્યારે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર છે કેવી રીતે થવાના છે? તો કે 6 ફલકના કેન્દ્રને જોડો, એક અહીંયા થવાનું છે,
જે આખો પોતાનો થશે. હવે આની વાત આખી કરીએ 1 2 3 4 5 6 ધારના મધ્યમાં, પણ આ મધ્ય ધાર છે આ એકલા પોતાની નથી. આ કેટલાની છે તો કે આવા 4 જણાની છે. 1 2 3 4 અને 12 ધાર છે. દરેક ધાર દીઠ 1/4 ભાગ આવે. 12 × 1/4 3 છિદ્ર થયા. ટોટલ કેટલા છિદ્ર થઈ ગયા? 4. બરાબર. હંમેશા ધ્યાન રાખવું ને બેટા કે મોટા જે આયનીય NaCl સપોઝ છે તેમાં ઋણ આયનનું કદ મોટું હોય ને ધન આયનનું કદ કેવું હોય? નાનું. તો ઋણ આયન હંમેશા જે છે એ રચના કરશે સ્ફટિકની આ ખૂણા પર એવી રીતે, અને જે છિદ્ર તૈયાર થયા ને એ છિદ્રમાં હંમેશા ધન આયન ગોઠવાશે. આ ક્યાં કામ આવશે તો કે હમણાં આપણે MCQ કાલના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આના રિલેટેડ MCQ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો મારે તમને. બરાબર. MCQ આના સોલ્વ આઉટ કરશું, અણુસૂત્ર સંયોજનના કેવી રીતે બનાવશું એ શીખશું, એટલે એમાં ખ્યાલ આવશે. ત્યાં સુધી આ જુઓ, સમજો, શીખો, ન ખબર પડે ને પૂછો. બરાબર. ચાલો બાય.